اس کو دیکھا اپنا دل دے بیٹھا، میں اس پر اپنی جان لٹا بیٹھا، میں اس کا عاشق ہو گیا، اس کی نورانیت نے میرا دل موہ لیا، میری آنکھوں میں وہ کھو گیا، میں اس کو تکا کرتا، اللہ کی تسبیح و تحلیل پڑھتا اور اس کو دیکھتا رہتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ستارہ حجابات میں مذکور ہو گیا، یا آقا وہ ستارہ ہر 70,000 سال بعد چمکتا تھا اور میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے پوچھا جبرائیل اس ستارے کو پہچان لو گے، دیکھو گے تو؟ اللہ اکبر! جبرائیل کہنے لگے آقا اس ستارے پر تمہیں اپنی متاع جان لٹا چکا ہوں، حضور میں تو اس پر عاشق ہوں، میری نگاہوں میں تصور میں ہر لمحہ اس کی نورانیت رہتی ہے، کیوں نہ پہچانوں گا؟ میرے آقا نے تبسم فرمایا اور ماما مبارک اٹھایا، آپ کی پیشانی میں وہ ستارہ چمک رہا تھا۔ جبرائیل کتنا عرصہ، اللہ اکبر! ذرا کیلکولیشن کیجئے، میرا خیال ہے 8 ڈیجٹ کا ہوتا ہے کیلکولیٹر ختم ہو جائے گا، کمپیوٹر ہو سکتا ہے بتا سکے کہ جناب یہ 72,000 سال کو 70,000 سے ضرب دے، جواب کتنا آئے گا؟ اللہ اکبر! اتنے برس تو اس ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا حضرت جبرائیل نے، لیکن جبرائیل کی پیدائش سے پہلے اس ستارے نے اللہ کے قرب میں کتنا عرصہ گزارا۔ اللہ اکبر! یہ کس کے قرب میں رہا؟ قادر مطلق کے قرب میں رہا۔ یہ نور کس کے قرب میں رہا؟ یہ ستارہ کس کے قرب؟ یہ ستارہ کیا ہے؟ نور محمدی ہے۔ اللہ اکبر! یہ نور محمدی کس کے قرب میں رہا؟ قادر مطلق کے قرب میں رہا۔ یہ ستارہ یہ نور کس کے قرب میں رہا؟ یہ عالم الغیب والشہادہ کے قرب میں رہا۔ یہ ستارہ یہ نور کس کے قرب میں رہا؟ خالق کائنات کے قرب میں رہا۔ اللہ اکبر! اتنا عرصہ قرب میں گزارا اور لاچار واپس آیا، مجبور واپس آیا، پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اس لوہے کی راڈ کو ہم اٹھائے، یہ لوہا ہے، دکھائی دے رہا ہے بظاہر کالا، اس پر نکل کر دیا جائے تو چمکدار سفید ہو جائے گا۔ یہ سخت ہے، ابھی موسم کے حوالے سے ٹھنڈا ہے، سخت ہے، کالا ہے، ٹھنڈا ہے، لیکن ایک آگ کا یہاں بھامڑ جلا دیا جائے، تنور بنا دیا جائے، کچھ لکڑیاں جلا دی جائے، اس میں راڈ کو اٹھا کر ڈال دیں، 2 گھنٹے کے بعد راڈ کو باہر نکالیے، اس سے پوچھیے ارے جب تجھے اس میں آگ میں ڈالا تو 2 گھنٹے قبل تیرا رنگ کالا تھا، اب لال کیسے ہو گیا؟ اب پہلے تو سخت تھا اب نرم کیوں ہو گیا؟ پہلے تو ٹھنڈا تھا گرم کیوں ہو گیا؟ اب یہ لوہا بزبان حال کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، آگ کے قرب میں 2 گھنٹے گزارے ہیں، آگ میں اثر دینے کی طاقت تھی، مجھ میں لینے کی طاقت تھی، میرا کچھ نہیں ہے۔ آگ جلاتی تھی اب میں بھی جلاتا ہوں، آگ سرخ تھی میں بھی سرخ ہوں، آگ نرم تھی میں بھی نرم ہوں، آگ کا کام حرارت پہنچانا ہے، گرمی پہنچانا ہے، اب وہی کام میں کروں گا۔ اللہ اکبر! آگ دے اور لوہا لے لے، اللہ کے قرب میں یہ نور محمدی رہا اور ایسے ہی خالی واپس چلایا۔ کیفیت کی بات ہے۔ سر میں تیل لگانے کے بارے میں سوچنے لگا، تیل لگانا سنت ہے۔ اللہ اکبر! آج کل وہ پتہ نہیں عجیب عجیب شیمپو چل گئے، نوجوان کو لگاتے ہی نہیں ہے، بولا جی شیمپو میں سب کچھ ہے۔ نہیں، سنتوں پر عمل کیجئے، ثواب کا ثواب ہے، اور مادی اور فزیکلی حوالوں سے، جسمانی حوالوں سے ان کے جو فوائد ہیں وہ الگ ہے۔ اللہ اکبر! تو میں تیل ڈھونڈنے کے لیے گیا، عموماً میں کھوپرے کا تیل یا سرسوں کا تیل استعمال کرتا۔ ایک ساتھی نے مجھ سے کہا دکاندار نے یہ چمیلی کا تیل لے جائیے، میں بڑا حیران ہوا، چمیلی کا تیل؟ کہا ہاں۔ اللہ اکبر! میرے گھر میں ایک چمیلی کی بہت بڑی بیل لگی ہے، میں نے تو اس میں کبھی بھی بیج لگے ہوئے نہیں دیکھے، ان بیجوں سے تیل نکلتا ہے۔ اللہ اکبر! کھوپرے کو دباتے ہیں، وہ کولو میں تو کھوپرے کا تیل نکلتا ہے، دھنیے کا تیل، سرسوں کا تیل، رائی کا تیل، یہ سارے تیل بیجوں سے نکلتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، چمیلی کا تیل تم نے کیسے نکال لیا؟ وہ مسکرانے لگا، بابا صاحب یہ چمیلی کا تیل بیجوں سے نہیں نکلتا، بلکہ ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈ ہے، اس طریقے سے یہ چمیلی کا تیل نکلتا ہے۔ میں نے کہا ذرا دکھانا، وہ تیل لے کے سونگا، چمیلی کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا حضرت ذرا یہ تو بتائے یہ چمیلی کا تیل آپ نے بنایا کیسے ہے؟ کہنے لگے یہ جو تل ہوتے ہیں نا، تل عام سے یہ تل ہے، ان تلوں کو ہم لیتے ہیں، چمیلی کے پھول بچھا دیتے ہیں فرش پر، اللہ اکبر! چاروں طرف 4 دیواری ہوتی ہے، آسمان کھلا ہوتا ہے، چمیلی کے پھول بچھا دیے جاتے ہیں، ان پر تلوں کی ایک تہ لگا دی جاتی ہے، پھر ان کے اوپر پھول بچھا دیے جاتے ہیں، پھر تلوں کی تہ لگا دی جاتی ہے، اس طرح کئی تہیں آ جاتی ہے، چمیلی کے یہ
तिल के जो बीज है ये दरमियान में होते हैं, ऊपर नीचे चमेली के फूल होते हैं। अल्लाहु अकबर। एक खास दिन तक, एक खास मुद्दत तक, एक खास अरसे तक ये आम सा तिल, ये तिल का बीज चमेली के फूलों की सोहबत में रहता है। उसके बाद हम चमेली के फूल अलग कर लेते हैं और ये तिल का बीज अलग निकाल लेते हैं। अब फूलों की खुशबू इस बीज में बच जाती है। इस तिल में से तेल निकालते हैं तो चमेली का तेल निकलता है, खुशबूदार। अब मैंने बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अच्छा जरा आम सा तिल देना, और अगर तुम्हारे पास वो तिल हो जिसमें से चमेली का तेल निकाला जाता है वो दिखाना। दोनों को सामने रखा और दोनों की रंगत एक जैसी है, माहियत एक जैसी, वजन एक जैसा, अनासिर एक जैसे, बुनियाद एक जैसे, जुजियात एक जैसी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जाहिर में दोनों एक है। तो साथियों जाहिर पर मत जाइएगा। ये जो पड़ोसी कहता है कि हुजूर हमारे जैसे थे, उठना बैठना हमारी तरह था, खाना पीना हमारी तरह था, अब बहुत पर ये गलत कह रहा है, आपको गलत रास्ते पर डाल रहा है। अरे मैंने तिलों से पूछा, वो जिनमें से फूलों की खुशबू आ रही थी, तिलों के तेल जरा ये तो बताओ तुम में ये खुशबू कहां से आई? वो कहने लगे हमने कुछ अर्सा चमेली के फूलों की सोहबत में गुजारा है। अब उन तिलों से जो चमेली की सोहबत में नहीं रहे, तेल निकलेगा 120 रुपए किलो बिकेगा, और हमने से जो तेल निकलेगा, हमने सोहबत में एक अर्सा गुजारा है। चमेली के फूलों को ताकत थी महक देने की, हमारे अंदर ये लेने की ताकत थी, हमने उनकी खुशबू अपने अंदर बचा ली। अब हमारे में से जो तेल निकलेगा वो 400 रुपए किलो बिकेगा। अल्लाहु अकबर। जाहिर पर जाने की बात नहीं, चमेली के फूल अपनी खुशबू दे और आम का तिल का बीज ले ले, तो फिर अल्लाह का रसूल जब नूर मोहम्मदी था, न जाने कितने बरस उस अल्लाह की कुर्बत में रहा, जो कादिर मुतलक है, जो आलिमुल गैब व शहादा है, जो खालिक व मालिक है कायनात का, अल्लाहु अकबर, जो वाहिद है, जो यक्ता है, और फिर उसकी बारगाह से खाली आए हो, अकल काम नहीं करती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर ये कहने पर मजबूर है कि जब इतना अर्सा अल्लाह की सोहबत में, अल्लाह के नूर की कुर्बत में, रसूल के नूर में, नूर मोहम्मदी ने गुजारा है, तो यकीनन वहां से खाली नहीं आए होंगे। जब अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है, और अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने आपको अता फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ और सहाबा इकराम हुजूर की खिदमत में हाजिर है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान ऐसे तशरीफ फरमा है जैसे 14वीं का चांद सितारों के झुरमुट में हो। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया, लोगों सुनो, जन्नत के कई दरवाजे होंगे, 8 या 7 दरवाजों का जिक्र फरमाया। अल्लाहु अकबर। किसी दरवाजे का नाम बाबु सदका होगा, किसी दरवाजे का नाम बाबु सलात होगा, किसी दरवाजे का नाम बाबु सयाम होगा। अल्लाहु अकबर। जो आदमी जिस चीज से मोहब्बत रखता होगा, दीन के जिस रुकन से मोहब्बत रखता होगा, उसको उसी दरवाजे से पुकारा जाएगा। किसी को आवाज लगेगी जन्नत के मैदान में, ए फुला फुला तू अफू दरगुजर करता था, मखलूक के साथ भलाई करता था, अब ये बाबे अफू दरगुजर है, अब इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जा। ए फला तू नमाजों का बड़ा ख्याल रखता था, ये बाबु सलात है, इससे तू अंदर दाखिल हो जा। ये तू रोजों का बड़ा एहतमाम करता था, फर्ज के अलावा तू नवाफिल रोजे भी रखा करता था, अब इस रास्ते से जिसे बाबु सोम कहा जाता है, बाबु सयाम कहा जाता है, इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जा। अल्लाहु अकबर। सहाबा सुनते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की खिदमत में खड़े होकर तस्बीर करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स ऐसा है जिसे 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा? अल्लाहु अकबर। यानी इनका यकीन ये है, इनका एतमाद हुजूर की जात पर देखिए, इनका अकीदा देखिए कि मेरे आका ये भी जानते हैं कि कौन सा शख्स होगा कयामत के दिन कि जिसको अभी कयामत कायम नहीं हुई, मेरे आका जानते हैं कि किसकी नेकियां ऐसी होगी, किसके मामलात ऐसे होंगे कि मेरे रसूल फरमा देंगे उसके बारे में। ये अर्ज करते हुजूर कोई शख्स ऐसा होगा कि जिसको 8 दरवाजों से पुकारा जाए। अब अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, ये अबू बकर मैं क्या जानूं, मुझे गैब का इल्म किया, मैं तो लाचार और मजबूर हूं, मैं तो तुम्हारी तरह हूं। नहीं, आपने अपने सहाबी के अकीदे को इस्तेहकाम बख्शा। आपने फरमाया, हाँ अबू बकर, एक शख्स ऐसा होगा जिसे 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा, और वो शख्स तुम हो गए अबू बकर, तुम हो गए, तुम्हें 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा।
وعلمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب آپ کو عطا فرما دیا، سارے علوم آپ کو بتا دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ